کہیں آپ بھی ان خطبہ حضرات میں سے تو نہیں جو سامعین کے سامنے آتے ہی 2-4 منٹ کی تقریر کرنے کے بعد ان کا حافظہ، ان کا لب و لہجہ، ان کی آواز اور ان کا گلا یہ یہیں پر چھوڑ کر انہیں چھوڑ جاتا ہے اور ایک کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، اور عوام الناس کے سامنے، سامعین کے سامنے ایسے لوگ عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور سامعین ایسے خطیب کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کا حافظہ، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی آواز، آپ کا گلا یہ آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کا حافظہ، لب و لہجہ، آواز، گلا یہ تمام چیزیں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ سامعین، اگر آپ بھی ایک مایہ ناز خطیب بننا چاہتے ہیں اور آپ ایک خطابت کے اندر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے حافظہ مضبوط بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لب و لہجہ اور آواز اور گلا، ان تمام چیزوں کو آپ مضبوط بنائیں۔ جیسے ہی آپ کے لہجے کے اندر، لب و لہجے کے اندر، آواز کے اندر، گلے کے اندر اور آپ کے حافظہ جتنا ہی قوی ہوگا تو اتنے ہی لوگ آپ اپنے خطابت کے اندر نام پیدا کر سکیں گے، اتنی ہی آپ لوگوں کے سامنے اپنے خطابت کے جوہر کھولیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ایسا کیسے ہوگا، اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر فن کے اندر دیوانہ وار محنت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ خطابت بھی ایک ایسا فن ہے، اس کو بھی آپ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی 4 چاند لگا سکتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ دیوانہ وار محنت کر کے آپ اپنی خطابت کے اندر اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا حافظہ، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی آواز اور آپ کا گلا یہ تمام چیزیں ساتھ کیوں چھوڑ جاتی ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقاریر تو یاد کر لیتے ہیں لیکن تقاریر کی مشق نہیں کرتے۔ تو آپ نے بہت سارے خطبہ حضرات کے بارے میں سنا ہوگا کہ مشہور خطبہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کے سامنے اپنی تقاریر کی مشق کیا کرتے تھے، یا درختوں کے سامنے وہ جا کر اپنی تقاریر کی مشق کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے خطابت کے اندر محنت کر کے، ہر چیز وقت کا نذرانہ مانگتی ہے، محنت ہر چیز کے اندر دیوانہ وار محنت چاہیے ہوتی ہے، اس خطابت کے اندر بھی آپ کو دیوانہ وار محنت کرنی پڑے گی، تب آپ اپنے خطابت کے جوہر آپ کی خطابت کے جوہر کھلیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے جا کر اپنی خطابت کو 4 چاند بھی لگا سکیں گے اور اپنی خطابت کا نام بھی پیدا کر سکیں گے۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ اپنے خطابت کے ساتھ ساتھ عملی مشق شروع کر دیں۔ آپ کا مطالعہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی مطالعے والے کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی بڑے مفتی صاحب کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی وسیع مطالعے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ کا صرف اور صرف مطالعہ ہے، مطالعے کے ساتھ ساتھ مشق نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں یہ ایسے ہے جیسے ابر تو ہے بارش نہیں، جیسے چمن تو ہے پھول نہیں، جیسے باغ تو ہے لیکن پھل نہیں، جیسے نمک تو ہے لیکن جیسے کھانا تو ہے لیکن نمک نہیں، جیسے تیل تو ہے چراغ نہیں۔ اگر آپ بھی اپنے خطابت کے اندر نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی خطابت کے جوہر کھلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے مطالعے کے ساتھ ساتھ تقریر کی عملی مشق کرنی پڑے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشق کیسے کریں؟ آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشق کیسے کرنی ہے اور مشق کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ خطابت کورس کے متعلق کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ہم ایک ایک چیز کر کے آپ کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ العزیز مکمل خطابت کورس کرائیں گے۔ ابھی مشق آپ کو بتاتے ہیں کہ مشق آپ نے کیسی کرنی ہے۔ تو سامعین، مشق کے لیے سب سے پہلا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تقاریر کو پہلے خیال کے اندر پکائیں، جب وہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ عملی مشق شروع کر دیں۔
अमली मशक का मतलब ये होता है जैसे आपके ख्याल के अंदर तकरीर रवां हो गई, जुबान के अंदर जुबान पर रवां हो गई, अब अपनी अमली मशक शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर बॉडी लैंग्वेज, जुबान और उतार चढ़ाव और इसके साथ वस्ल वक्फ का ख्याल रखते हुए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे वाले सबक के अंदर आपको बताएंगे कि वक्फ व वस्ल कैसे किए जाते हैं और कहाँ किए जाते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे होता है और कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको बताएंगे। इसलिए कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई वीडियो कोर्स के मुतालिक आपसे मिस ना होने पाए। अगर एक वीडियो भी मिस हो गई, आपने चूँकि आपका खिताबत के अंदर से एक सबक ज़ाय हो गया, उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है और आप एक मायनाज और अच्छे खतीब भी नहीं बन सकते। हर एक सबक ऐसे है जैसे आपके लिए ज़रूरी और लाजमी है। हर सबक के अंदर हर सबक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। हम आपको ऐसे फजूल बातें नहीं बताएंगे, इंशाअल्लाह हम वही बातें बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो आगे वाले सबक के अंदर हम आपको उतार चढ़ाव का तरीका, आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव का तरीका और वक्फ व वस्ल, ये तमाम चीज़ें बताएंगे कि ये कैसे होती हैं, कहाँ पर होती हैं, कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आपको बताएंगे। तो अभी अमली मशक बता रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आवाज़ का उतार चढ़ाव और ऐसे ही वस्ल वक्फ, बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अमली मशक शुरू कर दें। जैसे ही आप अमली मशक शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक मायनाज खतीब बन सकेंगे। आपका हाफजा, आपका लब लहजा, आपकी आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव, ये तमाम चीज़ें आपको 2-4 मिनट तक आपका साथ नहीं बल्कि आपको आपका साथ आखिर तक, तकारीर के आखिर तक आपका साथ देंगी। जब तक मजमा आपका साथ देगा उस वक़्त आपका हाफजा, आपका लब लहजा, आपकी आवाज़ और आपका गला, ये तमाम चीज़ें आपका उस वक़्त तक साथ देंगी जब तक सामईन आपका साथ देंगे। ये उस वक़्त होगा जब आप अपनी तकारीर की अमली मशक शुरू कर दें। अब मशक कहाँ पर करें, वो तरीका यह है, आप कहीं खुली फिजा के अंदर चले जाएं या बंद कमरे के अंदर बैठकर सामईन का तसव्वुर करके आप अपनी तकारीर की अमली मशक शुरू कर दें और उस मशक के उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और तलफ़्फ़ुज़, सिहत तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपने मोबाइल के अंदर अपनी तकारीर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके उसको फिर सुने और उसके सिहत तलफ़्फ़ुज़ देखें कि कहाँ पर मैंने गलती की है और कौन सी गलती की है। और ऐसे ही उतार चढ़ाव ये उस वक़्त जब हम आपको बताएंगे उसके बाद आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखें कि मेरा उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है और मैंने कहाँ पर करना है। इन तमाम चीज़ों की आप अमली मशक शुरू कर दें तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप अपनी तकारीर के अंदर 80% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बाकी 20% आप मेहनत करके, आप अपनी तकारीर की मेहनत करके और अमली मशक करके और मज़ीद अपनी खिताबत कोर्स की हमारी वीडियोज़ देख कर आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20% आप और भी महारत हासिल करके एक अच्छे और मायनाज खतीब बन सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम चाहते हैं कि आपको, अगर आप हमारा हौसला अफजाई करेंगे तो हम आपको एक एक पॉइंट पर बात करना सिखाएंगे और आपको एक एक पॉइंट बताएंगे खिताबत कोर्स के मुतालिक। इसलिए हमारा हौसला अफजाई ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्त अहबाब तक ये वीडियो पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर खिताबत के मुताल्लिक कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपका अपना खिताबत कोर्स तो चलाता ही रहूँगा, लेकिन उससे आपके सवाल को ज़्यादा अहमियत देते हुए पहले मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको उसी का जवाब दूंगा। तो इसलिए कोई सवाल है, कोई मसला दरकार है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।